करीब किसान परिवार जिहड़ा पहलां ही 1 लाख करोड़ का करजई है पंजाब का, जिहड़ा एडे वड्डे पद्धर ते पहलां ही आत्महत्या कर रहा सी, उन्हां दे जिद्दां कहंदे हुंदे कि उन्हां दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाला काम कीता है बीजेपी की मोदी साहब की सरकार ने। बावजूद इन्ने प्रोटेस्ट दे बीजेपी ने दोनों सदनां विच धक्के नाल ये बिल पास किए हैं। सारी ओपोजिशन एक पासे खड़ी है, सारे देश के किसान एक पासे खड़े हैं और कोविड महामारी के चलदियां अपनी जान की परवाह ना करदियां हज़ारां लखां की तादाद में किसान जिहड़े ने वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन इहदा बड़े दुख की गल है कि बीजेपी दे और ये उत्तों फिर कही जाते हैं कि ये तुहाडे हित का कानून है, ये देश के किसानों के हित विच कह रहे हैं। सो इसलिए अज जिथे असी होर गल्लां करन जा रहे हैं, साडे नाल सत्कारयोग सरदार जगदेव सिंह MLA मौड़ और सरदार पिरमल सिंह खालसा MLA भदौड़ और साडे 2 कुलीग्स अज इत्थे नहीं आ सके। कंवर संधू जी जिहड़े MLA खरड़ ने वो कुछ 1.5 महीने वास्ते कैनेडा अपने परिवार के नाल विदेश में अज उन्हां दी फ्लाइट है। जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल MLA रायकोट, उन्होंने कुछ अज परिवारक रुझेवें सी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने पिंड च, इस करके नहीं आ सके। एक असी पत्र लिखा वा 5 MLAs ने प्रधानमंत्री मोदी साहब नूं और उहदी कॉपी की आ कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं। उहदे च असी बिल्कुल एक वाजिब दलील दी आ सरकार नूं कि अज भी देश दे विच 10 इस तरह के सूबे ने जिन्हां नूं पार्लीमेंट विच स्पैशल स्टेटस विशेष दर्जा या कुछ कानूनों तो छूट या अपने कानून बनाने का एक स्पैशल उन्हां वास्ते व्यवस्था की गई है अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज A, B, C अप टिल J। इट प्रोवाइड्स फॉर स्पैशल स्टेटस ओब्लिक स्पैशल जिहड़े सहूलतां ने सूबियां नूं, वो उस 10 सूबियां विच प्रधानमंत्री का अपना सूबा गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है और नाल नॉर्थ ईस्ट के सारे असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर एटसैट्रा। इस तो पहला इन्हां 10 राज्यों तो पहला जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 जिहड़ी धारा जिहड़ी पिछले साल रद्द की बीजेपी ने, उहदे विच भी विशेष दर्जा सी जम्मू कश्मीर नूं। ਜਦੋਂ भी कोई कानून लोक सभा या देश के कानून बनता सीगा उहदे च लिखिया जाता सीगा कि ये कानून सारे देश में लागू होवेगा लेकिन जम्मू कश्मीर दे विच लागू नहीं होवेगा। इहदा मतलब यह है कि साडा संविधान इस तरह की प्रोविजन दिंदा वा कि अगर किसी सूबे के लोगों नूं लगदा कि ये कानून साडे हित विच नहीं गा, जिद्दां कि पंजाब के लोगों ने कैटेगोरिकली ये साबित कर दिता मुजाहरे करके, धरने करके और नाल नाल पंजाब की विधान सभा ने जिहड़ा हैगा अपना स्पैशल विधान सभा का सैशन बुला के एक मता पास कर दिता कि ये जिहड़े ऑर्डीनेंस ने 3 उस वक्त 3 ऑर्डीनेंस ही 28 अगस्त नूं असीं इन्हां ऑर्डीनेंसां दे नाल सहमत नहीं, असीं इन्हां नूं रद्द करते हैं। जो पंजाब की विधान सभा के 117 मैंबरस कोई सर्बसम्मति नाल मता पास करते, समझिया जाता वा कि 3.25 करोड़ आबादी के जज्बातां की तर्जमानी कर रहे हैं। इस करके जब असी कह रहे हैं कि सानू कानून नहीं चाहिए तो आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट प्रोवाइड्स फॉर सच स्पैशल जड़ियाँ सहूलतां स्टेट्स नूं। देयरफॉर असी इस चिट्ठी में जिहड़ी कि तुहानूं ईमेल ते भेज दी है सारे मीडिया नूं, असी इहदे विच मंग कीती आ कि तुसी बीजेपी ते प्रधानमंत्री साहब अगर वजाहत कर रहे हैं कि ये देश के किसानों लिए बहुत अच्छा कानून है, वो तुहानूं वधाई है, तुहानूं मुबारक है, तुसी सारे देश में लागू कर दो जिहड़े सूबे नहीं एतराज़ करते। पर साडा सूबा पंजाब इहदे ते सख्त खिलाफ है, इहदा सख्त एतराज़ करता वा, इसलिए इस कानून नूं साडे सूबे दे उत्ते ना लागू किया जाए। ये कोई असीं गैर वाजिब गल नहीं कर रहे। इस देश के एक संविधान का ही आर्टिकल 371 का वेरवा दे के ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ सूबिया ਨੂੰ सहूलतां ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ केवल मंग रहे और नाल ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ समझते हैं कि ये कानून जिथे
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, GST ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GST, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਔਰ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ GST ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ, 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, APMC ਐਕਟ ਦੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ BJP ਦਾ, ਬਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਖੜ ਰਵੱਈਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 303 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 303 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ
कि जो कुछ तुसी कर रहे हो पंजाब दे विच पहलां ही नौजवान बहुत वड्डे पद्धर ते बागी हो चुके ने, विदेशां नूं भज रहे ने, नशियां विच जा रहे ने, आत्म हत्या कर रहे ने। तुसी पंजाब दी बॉर्डर स्टेट विच जान बुझ के अग ला रहे हो। और मैनू ये कहण विच गुरेज नहीं करूँगा मैं कि अगर इस तरह ही तुसी पंजाब दे लोकां दीयां जज्बातां नूं रोंददे रहे और उन्होंने चढ़ाते रहे, उन्होंने टिचरा करते रहे और काले कानून बना के उन्होंने मौत के वारंट भेजते रहे, पंजाब दे विच मिलिटेंसी या पंजाब दे विच वो काले दिनों का दौर दोबारा अगर आवेगा तो केंद्र की सरकार इसलिए भली भांत जिम्मेवार होगी। ये मैं एक किस्म का इसनूं सलाह कह लो, इसनूं इशारा कह लो, इसनूं वार्निंग कह लो। पंजाब has not only been economically wrecked, politically raped, socially marginalized। तो जे तुसी इस तरह के कानून बनाओगे जिहड़े साडे जिहड़ा आर्थिक कंगाली लैके आवेगा और साडे नौजवानों नूं होर धक्केगा, तो ये पंजाब दे अगर वातावरण खराब होवेगा, इहदे वास्ते सीधा सीधा केंद्र की सरकार ते केंद्र दियां गलत नीतियां जिम्मेवार होणगियां। इस तो पहला कि मैं माइक जगदेव सिंह नूं दियां, श्रोमणी अकाली दल दोगली नीति का शिकार हो रहे हैं। पहला इसका विरोध करते रहे, पहला ऑर्डीनेंसेस की सपोर्ट करते रहे, खुल के उसकी वजाहत करते रहे। हुण देखिया पंजाब दे विच कि साडे घर तक सेक पहुँच गया, बादल पिंड धरना लग गया, किसान खड़े हो गए ने। हुण लोकां दी अखी घट्टा पाउण वास्ते एक इस्तीफा देता, ड्रामेबाजी की। जबकि मनोरंजन कालिया बीजेपी लीडर की इंटरव्यू मैं सुनी, वो कहते साडी कोर कमेटी बीजेपी और अकाली दल की सांझी मीटिंग हुई और सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ने MSP का मसला उठाया सी ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख के भेजती कि MSP नहीं हटाई जाएगी। इन्नी गल कह के सुखबीर सिंह कहते साडे नाल सहमत सीगे और सहमत रहे अखीर तक। जो देखा कि पंजाब दे विच अग लग गई है, पंजाब के लोग बगावत ते उतर आए ने, हुण इस्तीफा देता। अगर वो जैनुअनली कंसर्न ने पंजाब लई, तो मैं कहना चाहुंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाल अपना ये अनहोली अलायंस भी तोड़ देना चाहिए वा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, दे शुड जस्ट ब्रेक इट स्ट्रेट अवे, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नाउ। इट इज़ एन शेयर अलायंस ऑफ ऑपरचुनिज्म कि साडी बनदी भी है नहीं गी लेकिन असीं इकट्ठे रवांगे भी। ये गलत उन्हों की नीति जिहड़ी आ और उहदा खमियाजा अज अकाली दल नूं मिल रहा। वो कभी राष्ट्रपति को जाते हैं, कभी कोई होर ड्रामेबाजी करते हैं, कभी गवर्नर को जाते हैं। ये दोनों बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी नाल अलायंस तोड़ के जमीन ते उतर के किसान जथेबंदियां की जिहड़ी हमायत की जाए। अज ये साडा इशू सीगा। मैं हुण बेनती करूँगा MLA साहब नूं कि वो अपनी गल कहण। दोस्तों, वैसे तो गल सारी खैरा साहब ने बड़ी डिटेल से दस दी, पर बड़े दुख की गल है कि काले कानून बना के धक्के ना थोपे जा रहे हैं। पंजाब का जो किसान है वो पहले ही करजई है, खुदकशियां वाल दे राह तुरया हुआ है। तो जे इहो जे काले कानून बना के किसानों को बर्बाद किया जाता है तो एक ना एक दिन किसान या पंजाब के लोग इस जदोजहद च कूद के बहुत सारे फैसले लैके इस कानून रद्द कराउणगे। ते दूजी गल ये है कि मैं धन्नवाद करदा उन्हां किसान जथेबंदियां दा। मैं पहला भी कहदा हुंदा सी कि सारियां किसान जथेबंदियां नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होके इहो जे काले कानूनां विरुद्ध ते किसान हकी मंगां विरुद्ध लड़ना चाहिए। पर अज बड़े इस गल का धन्नवाद करदा मैं सारियां किसान यूनियनां दा, सारियां किसान जथेबंदियां दा, जिन्हां 30-31 जथेबंदियां एक प्लेटफार्म ते इकट्ठियां होके किसानां दी हमदर्दी वजों इस काले कानून का विरोध करदियां। ते मैं उन्हां दे संघर्ष की हिमायत करदा। ते 25 तरीक नूं जिहड़ा किसान यूनियन वालों सद्दा दिता गया बंद का, ते असीं उस दा समर्थन करदे हां। ते मैं बेनती करदा फिर सेंटर सरकार नूं कि इहो जे काले कानून वापस ले लो, नहीं तो फिर पंजाब च जिवें 84 च अग चली सी शायद उहो जिहा माहौल ना बन जे। क्योंकि जिहड़े किसान है वो पहले ही बड़े बेचारे औखे है, बड़े पीड़ित है, तो वो इहो जिहे फैसले लैण तो गुरेज नहीं करनगे। वो एक पासा
ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਰਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ GST ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ 3-3 4-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ GST ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ MLA ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 117 MLAs ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤੇ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ MLAs ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਚੱਕਿਆ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਤਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੀਲ ਹੈਵ ਅ ਸਮਾਲ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ 1-to-1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।